زرتاش ٹی وی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ میرا نام ہے ملک ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں زرتاش ٹی وی۔ دوستو، آج کے اس جدید دور کی اگر بات کریں تو تقریباً ہر ملک کے پاس ایٹمی پاور موجود ہے اور ہر ملک اپنی ایٹمی پاور کی وجہ سے دوسرے ملک سے لڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس بھی ایٹمی پاور موجود ہے، جس سے وہ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے ساتھ لڑنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے 7 پاورفل نیوکلیئر بامز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 7، دی لٹل بوائے اٹامک بم۔ دوستو، آپ نے اس ایٹم بم کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ لٹل بوائے پہلا ایٹم بم تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان کے لیے 6 اگست 1945 کو یوز کیا تھا، کیونکہ یہ وہی بم ہے جو امریکہ نے ہیروشیما جاپان میں بلاسٹ کیا تھا۔ دوستو، آپ سب جانتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی ایک ملک دوسرے ملک پہ وار کرنے لگتا ہے تو اس کے اپنے خفیہ کوڈ ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے آپریشن کے دوران یوز کرتے ہیں۔ دی لٹل بوائے بھی اس پروجیکٹ میں اس ایٹم بم کا ایک کوڈ ورڈ تھا اور یہ انسانی تاریخ کی دوسری بڑی اور خطرناک آرٹیفیشل ایجاد تھی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہیروشیما میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اس بم ایکسپلوژن کی وجہ سے مرے تھے، کیونکہ اس بم میں 64 کلو گرام یورینیم 235 یوز کی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی تباہ کاری کا سبب بنتی ہے۔ اس بم کو امریکہ کی لاس ایلاموس لیبارٹری میں بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 10 فیٹ ہے اور اس کا وزن 9700 پاؤنڈ ہے۔ اس کا فل ڈایامیٹر 28 انچ ہے۔ دوستو، اس بم کی اتنی زیادہ اسپیسیفیکیشن سن کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح یہ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما کی تباہی کا سبب بنا ہوگا۔ نمبر 6، دی فیٹ مین اٹامک بم۔ دوستو، اس نیوکلیئر بم کا کوڈ نیم فیٹ مین تھا اور اسے بھی امریکہ نے جاپان کے لیے 9 اگست 1945 کو یوز کیا تھا، جو کہ دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ تباہ کاری سمجھی جاتی ہے۔ یہ بھی انسانی تاریخ کی دوسری سب سے بڑی آرٹیفیشل ایجاد تھی۔ یہ بم بھی امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پہ بلاسٹ کیا تھا اور اس کے بلاسٹ کی وجہ سے وہاں 50,000 لوگ مر گئے تھے اور 30,000 لوگ بہت بری طرح زخمی ہو گئے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق مرنے والوں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن جاپان گورنمنٹ نے اسے راز ہی رکھا اور صرف 50,000 لوگ ہی شو کرائے۔ دوستو، اگر اس کے سٹرکچر کی بات کریں تو اس کا وزن تقریباً 11,000 پاؤنڈ ہے۔ اس کی لمبائی 11 فیٹ ہے اور اس کا ڈایامیٹر 60 انچ ہے۔ اس میں جو فیول یوز ہوتا ہے وہ پلاٹینیم 239 ہے۔ یہ اپنے اندر تقریباً 11 پاؤنڈ فیول رکھ سکتا ہے۔ اسے دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکہ نے جاپان کے شہر ناگاساکی پہ بلاسٹ کیا تھا اور اس کی وجہ سے اس ملک میں بہت زیادہ تباہ کاری ہوئی اور جاپان گورنمنٹ کی اکانومی بری طرح کریش کر گئی تھی۔ نمبر 5، دی ایوی میک نیوکلیئر ٹیسٹنگ۔ 1 نومبر 1952 میں امریکن سائنٹسٹ نے 9000 کلومیٹر دور ایک مارشل آئی لینڈ پہ پہلے ہائیڈروجن بم کا ٹیسٹ کیا تھا۔ جب یہ بلاسٹ ہوا تو اس میں تقریباً 11 میگا ٹن جیٹس موجود تھی۔ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تباہ کاری کتنی زیادہ ہوئی ہوگی۔ اور اس وقت 7 سال پہلے جو امریکہ نے ہیروشیما میں بم بلاسٹ کیا تھا تو اس کی پاور اس سے 700 گنا زیادہ تھی۔ اس بم نے اس وقت بھی 1,60,000 لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ یہ تو اس سے بھی 700 گنا زیادہ ہے، تو ہمیں سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی کہ یہ کتنی بڑی تباہ کاری کا سبب بن سکتا ہے۔ اتنا بڑا بم بلاسٹ ٹیسٹ کرنے کی وجہ سے یہ امریکہ میں 4تھے نمبر پر آنے والا ریکارڈڈ بم ہے۔ اس میں پلاٹینیم 246 اور پلاٹینیم 244 یوز کی جاتی ہے۔ اسے بھی امریکہ میں موجود مارشل آئی لینڈ میں بنایا گیا تھا اور اس کا پہلا ٹیسٹ بھی وہیں کیا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 20 فیٹ ہے اور اس کا ڈایامیٹر تقریباً 7 فیٹ ہے۔ اگر اس کے وزن کی بات کریں تو یہ تقریباً 54 شارٹ ٹن بنتا ہے۔ نمبر 4، ہیوریکین اٹامک بم۔ برٹش اٹامک ڈیوائس کا پہلا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک آپریشن کیا گیا جسے آپریشن ہیوریکین کا نام دیا گیا تھا۔ اس ڈیوائس کو 3 اکتوبر 1952 میں ٹیسٹ کرنے کے لیے ویسٹرن آسٹریلیا کے ایک مونٹی بلیو جزیرے پر کیا گیا۔ یہ ٹیسٹ بہت کامیاب رہا اور ویسٹرن آسٹریلیا دنیا میں امریکہ اور سویت کے بعد تیسری بڑی نیوکلیئر طاقت بن گئی تھی۔ اس کے بعد برطانیہ نے اس فیلڈ میں بہت ترقی کی اور آئے دن نئے ہتھیار بناتے رہے۔
दूसरी जंग अजीम के बाद बरतानिया ने न्यूक्लियर हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए, जिसे न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट का नाम दिया गया था और कई जगह पे इसे ट्यूब प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मोंटेब्लू जजीरे पे कामयाब ऑपरेशन के बाद बरतानिया आए दिन नए से नए वेपन्स बनाने लगा और आज ये अपने वेपन्स और मशीनरी पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। लेकिन इस न्यूक्लियर बॉम्ब बनने के 9 साल पहले 1943 में एक क्यूबिक एग्रीमेंट हुआ था, जो बाद में बरतानिया ने इस एग्रीमेंट को अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट के साथ मिला लिया था। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका ने यह एग्रीमेंट खत्म कर दिया था, क्योंकि बरतानिया न्यूक्लियर वेपन्स में मुकम्मल कंट्रोल करना चाहता था और आज बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स पूरी दुनिया को सप्लाई किए जाते हैं और मोस्टली हर मुल्क में अमेरिका के बाद बरतानिया के वेपन्स ज्यादा यूज किए जाते हैं। इसकी न्यूक्लियर बॉम्ब की हाइट तकरीबन 10 फीट है। नंबर 3, द कैस्टल ब्रेवो हाइड्रोजन बॉम्ब। 1 मार्च 1954 में अमेरिका ने मार्शल आइलैंड पे न्यूक्लियर धमाका किया, जिसे कास्टल ब्रेवो का नाम दिया गया था। दोस्तों, ये कास्टल ब्रेवो अमेरिका में थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट की सीरीज में पहला टेस्ट था, जिसे ऑपरेशन कैस्टल का नाम दिया गया और साइंटिस्ट ने जो इसका अंदाजा लगाया था कि ये कितनी रेंज तक जाएगा, तो उनका अंदाजा बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जब इसको ब्लास्ट किया गया तो साइंटिस्ट की प्रेडिक्शन से भी इसने 2 से 3 गुना ज्यादा धमाका किया, जिसने हर तरफ धुआं फैला दिया और एटमॉस्फेयर पे भी इसका काफी बुरा इफेक्ट हुआ। ब्रेवो टेस्ट के लिए एक डिवाइस यूज की गई थी, जिसे शिम का नाम दिया गया था। यह डिवाइस लिथियम डाइऑक्साइड को एज ए फ्यूल यूज करती है। इस धमाके में 15 मेगाटन TNT यूज की गई और इसने बड़ी तादाद में तबाहकारी मलबे को एटमॉस्फेयर में गिरा दिया, जो कि 7000 स्क्वायर मील्स पर फैल गया था। यह कैस्टल ब्रेवो बॉम्ब 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है लिटिल बॉय बॉम्ब से, जो कि हिरोशिमा में गिराया गया था। दोस्तों, कैस्टल ब्रेवो टेस्ट के बाद उस एटमॉस्फेयर में बहुत बुरी चेंजेस आई। धमाके के बाद तबाहकारी के ज़रात हवा में फैल गए और बहुत बुरे नुकसान का सबब बने। लिटिल बॉय बॉम्ब ने हिरोशिमा में बहुत नुकसान किया था। ये तो उससे भी 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो आप इसकी तबाहकारी का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 2, B-53 न्यूक्लियर बॉम्ब। दोस्तों, B-53 एक हाई यील्ड बंकर बस्टर थर्मोन्यूक्लियर वेपन है, जो कि कोल्ड वार के दौरान अमेरिका ने बनाया था। 1962 में MK-53 की प्रोडक्शन के बाद 1965 में इसे डेवलप किया गया। B-53 9 मेगाटन TNT के साथ अमेरिका के पावरफुल वेपन में से एक था, लेकिन 1976 में इसे B-61 में अपडेट कर दिया गया था। इसकी अपडेशन के बाद अमेरिका के पास और भी बहुत से हैवी न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद थे, जिसमें एक B-83 है। इसमें मैक्सिमम यील्ड की 1.2 मेगाटन TNT आ सकती है। 1955 में अमेरिका की लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी ने MK-21 और MK-46 वेपन्स तैयार किए। बाद में उनके एयर कमांड ने कहा कि क्लास C के वेपन्स तैयार किए जाएं, जिनकी रेंज कम से कम 5 मेगाटन हो। फिर 1965 में अमेरिका की लॉस एलामोस लेबोरेटरी ने B-52 थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वजन तकरीबन 4000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 12 फीट 4 इंच है और इसका डायमीटर 4.2 फीट है। ये इस बॉम्ब के लिए लिथियम 6 और डाइऑक्साइड को एज ए फ्यूल यूज करते हैं और इसमें ब्लास्ट यील्ड तकरीबन 9 मेगाटन है। दोस्तों, ये वाकई बहुत डेंजरस न्यूक्लियर बॉम्ब में से एक है। नंबर 1, द T-SAR बॉम्ब। नंबर 1 पे हमारे पास है T-SAR बॉम्ब। दोस्तों, T-SAR बॉम्ब जो कि इंसानी तहरीक का बहुत ही पावरफुल एटॉमिक बॉम्ब है, क्योंकि ये रशियन फेडरेशन की तरफ से बनाया गया था। इस बॉम्ब का नाम स्वेट 220 रखा गया था और इसे 30 अक्टूबर 1961 में लॉन्च किया गया। T-SAR बॉम्ब 50 मेगाटन TNT के साथ इंसानी तारीख की सबसे बड़ी और पावरफुल न्यूक्लियर डिवाइस है। अब रशिया के पास बहुत ज्यादा तादाद में न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहला वेपन जो उन्होंने बनाया था वो T-SAR बॉम्ब है। दोस्तों, अगर इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका वजन 27 मेट्रिक टन है, इसकी लंबाई 26 फीट है और इसका डायमीटर तकरीबन 6.9 फीट है। T-SAR बॉम्ब तकरीबन 1600 गुना ज्यादा पावरफुल है उन बॉम्ब से जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, और 10 गुना ज्यादा पावरफुल है उन सारे बॉम्ब से जो वर्ल्ड वार 2 में यूज हुए थे। दोस्तों, अगर कंपैरिजन की बात करें तो B-41 जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी और पावरफुल वेपन है, इसकी एक्सप्लोसिव यील्ड ऑलमोस्ट 25 मेगाटन है और अमेरिका की दूसरी बड़ी और पावरफुल वेपन कैस्टल ब्रेवो की भी एक्सप्लोसिव यील्ड 15 मेगाटन है।
सोवियत की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की एक्सप्लोजिव यील्ड तकरीबन 25 मेगाटन से भी ज्यादा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।